بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا قال اللہ تبارک و تعالی الذین یقیمون الصلاۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں لایا گیا ہے خوبصورت سلسلہ اس چینل کا، مسلسل آپ کی خدمت کر رہے ہیں ہم، خود بھی نماز سیکھ رہے ہیں اس اہتمام کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کی نماز بھی بہتر ہو جائے، اپنی اصلاح بھی، آپ کی اصلاح کی نیت سے بھی یہ خوبصورت سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا انشاءاللہ العزیز آج اس کا آخری لیسن ہوگا۔ اس سے پہلے جتنی نشستوں میں بھی ہم نے بیٹھ کے بات کی تھی وہ آپ تک پہنچی ہیں، آپ نے پسند بھی فرمائے ہیں، ان سے ایک بہتر انداز میں ہمیں کمنٹس میں آراء بھی دی گئی ہیں کہ ہماری نماز کس طرح بہتر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نماز ضرور پڑھا کرتے تھے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتے تھے، قبول ہو جاتی تھی، دل میں یقین ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے بعد خود ایک کیفیت جو طائی ہے ہمارے دلوں پر، وہ ہماری نمازیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ فیڈ بیک آپ کی طرف سے آیا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں۔ ناظرین کرام، دعا ایک بہترین سلسلہ ہے، دعا ایک بہترین دروازہ ہے۔ جس طرح جنت کے باقی دروازے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے جس طرح باقی عبادات ہیں، ان میں سب سے بہترین عبادت یہ دعا بھی ہے۔ اسی دعا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ مغز خلاصہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی مزدور دن بھر مزدوری کرے، کام کرنے والا شخص دن بھر محنت مشقت کے ساتھ کام کرے اور بالکل آخری وقت میں جب اسے اجرت ملنے والی ہو، اس کی محنت کا ریوارڈ اسے ملنے والا ہو، ایوارڈ ملنے والا ہو، تو وہ منہ پھیر کر چلا جائے، یہ نقصان ہے۔ اور دوسرے مقام پہ 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کا رب آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ان سے دعا کریں اور وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خود اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ ہی اسی آیت میں انتہائی سخت انداز میں، بڑے ڈانٹ کے انداز میں، جس میں پیار بھی تھا، اس میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے میری عبادت سے منہ موڑا، جس نے دعا کرنے سے منہ موڑا، تو اس کا حشر بڑا عجیب ہونے والا ہے۔ یعنی جو محنت کرے، مشقت کرے، اجرت نہ لے، نماز پڑھے، عبادات کرے اور دعا نہ مانگے، یقین رکھیں اس بات کو کہ ہمارا رب ہماری ساری کیفیتوں کو جانتا ہے۔ ہم نہ بھی مانگے تب بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر حالت کا علم ہے۔ ہمارا پیارا اللہ ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ دعا کی طرف آتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے نماز کے تمام تر مراحل کے معنی اور مفاہیم رکھے تھے۔ کل کی نشست میں آپ کے سامنے ہم نے درود ابراہیمی کے معنی اور مفاہیم اور اس کی فضیلت آپ کے بیان کی تھی آپ کے سامنے۔ نماز کا حصہ، آخری حصہ دعا کا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, हर एक लफ्ज़ अपने मानी और मफ़ाहिम में कमाल का मकाम रखता है। रब्बि इग़फ़िरली, यानी मोमिन आदमी जब नमाज पढ़ रहा होता है तो दरूद शरीफ के बाद रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात, पहली दुआ कि ऐ मेरे रब मुझे ऐसा बना कि मैं नमाज कायम करने वाला बन जाऊं। मैं आपके इस हुक्म को जिस तरह अदा कर रहा हूं कि जिस तरह आपने मुझे तौफीक बख्शी, मैं आपके सामने सरबसजूद हुआ, क़याम की हालत में आजिज़ी के साथ हाथ बांधे खड़ा रहा, तशहुद की हालत में बड़ी आजिज़ी के साथ बैठा रहा हूँ। मेरे मौला इसी तरह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं आपकी नमाज को कायम करने वाला बन जाऊं। कायम करना क्या है, याद रखिए कि तमाम शरीयत में, तमाम अहादीस में, पूरे के पूरे कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया गया कि नमाज को आप अदा करें। बाकी अहकामात के मुतालिक है कि उसे आप अदा करें। नमाज के मुतालिक हमेशा फरमाया गया कायम करें। कायम करना क्या है कि आपने जब पढ़ ली नमाज, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, घर के सरबराह हैं, घर में देखें कि सब लोगों ने नमाज पढ़ ली है। आप अगर किसी इदारे के सरबराह हैं तो आपके जितने मुलाजिम हैं सबने नमाज पढ़ ली है। आप अगर मुल्क के बड़े, रियासत के बड़े हैं तो आपके ये बात ज़िम्मा है, आप मसूल हैं इस बात के, आप जवाबदेह हैं इस बात के कि आपकी रियाया के तमाम अफराद ने नमाज पढ़ ली है। इसे कायम करना कहते हैं। तो मोमिन बंदा और मोमिन औरत जो है अपने रब के हुजूर नियाज़मंदी के साथ अर्ज़ कर रहे हैं कि रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलाती, ऐ मेरे प्यारे रब मुझे ऐसा बना कि मैं नमाज कायम करने वाला बन जाऊँ, नमाज को इंतहाई मोहब्बत और कैफियत के साथ पढ़ने वाला बन जाऊँ। व मिन ज़ुर्रियती, दुआ को सिर्फ अपने लिए मखसूस नहीं किया, साथ ही कहा मेरी औलाद को भी ऐसा बना दीजिए कि जो नमाज को कायम करने वाले बन जाएं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमारी दुआ को कबूल भी फरमा लीजिए। व तक़ब्बल दुआ यानी हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत भी बख्शिए। हम बड़ी नियाजमंदी के साथ, आजिज़ी के साथ आपके सामने बैठे हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। और उसके बाद रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया। कुर्बान जाऊं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस पे, अल्लाह ताला के इस एहसान पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत पे कि नमाज हमारी मुकम्मल ही उस अंदाज में हो रही है कि हम अपने लिए दुआ के साथ साथ अपने वालिदैन के लिए भी दुआ कर रहे हैं। वालिदैन जिंदा हैं तो कमाल हो गया, अगर इस मक़दार फ़ानी से रुखसत हो गए हैं तो उनके लिए हमारी दुआ मुसलसल चल रही है, हर एक नमाज में चल रही है। रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया, मौला हमारे रब मुझे भी बख्श दीजिए, मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए। वलिवालिदैया, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश कर दीजिए। और एक मोमिन की शान इस दुआ में नजर आती है कि वलिल मोमिनीना, और तमाम मोमिनीन की भी बख्शिश फरमा दीजिए यौम यक़ूमुल हिसाब, क़याम क़यामत तक। मेरे मौला आप जो हैं रहमत फरमाएं और हमारी दुआओं को कबूल फरमाते रहें। और ख़ूबसूरत बात यह है कि अगर हम में से कोई ऐसा है जो औलाद की वजह से, ये इंतहाई बेहतरीन वजीफा बताने जा रहा हूँ, फ़राइज़ नमाज में आप यहाँ तक पढ़ लें। इमाम साहब हैं अगर आप, या आप घर में नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज यहाँ मुकम्मल होती है। अगर आप किसी हवाले से, औलाद के हवाले से परेशान हैं, औलाद फर्माबरदार नहीं, साले नहीं, कोई शदीद मुश्किलात में है, आप रिश्ते नहीं हो रहे, कोई और इशू है बड़ा सख्त किस्म का, तो आप पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान, उसकी आयत है आखिर में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ के बाद, आप इस दुआ को भी पढ़ने के बाद आप पहले दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप सलाम फिरने के बाद ये अल्फाज इस्तेमाल करें, और फिर बाएं तरफ। और इस सलाम के मानी क्या हैं? इसके मानी हैं कि अल्लाह ताला की रहमत हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो। मुराद कौन है? आप जब दाएं तरफ अपना रुख फेरते हैं तो मुराद इस तरफ जितनी उम्मत है, खास तौर पर जो फरिश्ते आपके साथ आपकी खिदमत के लिए हैं, आपकी औलाद जो आपके साथ है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं जो मोमिन आपके साथ इर्द गिर्द हैं, ख़वातीन हैं, जमात का एहतमाम किया हुआ है, कुछ घरों में कुछ मकामात पे होता है
تو آپ ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی نمازوں کو قبول فرمائیں، اور ان دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور ہماری نماز کی حالت کو بہت اچھا فرمائیں، شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو اپنا قریبی بندہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔